वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर विश्व कल्याणमय जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव और समस्त गुरु परिवार श्री चरण मोर शतकोटी प्रणाम निवेदन करे। मोर यह वीडियो देखुवा समस्त इष्टप्राण गुरु भ्रात और माँ मानू मोर आंतरिक प्रीतिपूर्ण जय गुरु प्रणाम। आज मु एक अति सुंदर तथा जीवन धर्मी विषय नहीं आसीअछि। विषयटी हेउछि मनुष्य जीवन सत्संगर प्रयोजन कौन, सत्संगर जीवनर परिवर्तन। आज ही भागदौड़ भरा दुनियार आमे समस्ते कौनसी ना कौनसी जिनिस पछरे दौड़ुछे। काहाकू टंका दरकार तो काहाकू सफलता, किंतु एही सब भितरे आमे निजर मानसिक शांति को हराई बसीछे। आमे भूली जाइछे जे आम भितर थिबा सेही दिव्य शक्ति को किपरि जागृत करि परिबा। सेथिपाई शास्त्र रे एक माध्यम विषय रे कहा जाइछि, जाहाकू आमे कहू सत्संग। सत्संगर अर्थ हेउछि सत्य सहित संग। जेतेबेले आमे कौनसी ज्ञानी पुरुष किंबा भगवानंक प्रेम रे मजी जाइथिबा भक्त मानंक गहन रे बसु, सेतेबेले आम जीवन रे एक अद्भुत परिवर्तन आसे। सत्संग को जीवा द्वारा प्रथमे आमर विचारधारा परिवर्तन हुए। आम मन भितरे जो अहंकार क्रोध और नकारात्मक भावना थाए ताहा धीरे धीरे धोई हो जाए। जेमिति मैला कपड़ा साबुन बिना सफा हुए नहीं, सेमिति आम मनर मैला सत्संग बिना सफा हो पारिबो नाही। जेतेबेले आमे सेठारे बसी भगवानंकर नाम कीर्तन करू किंबा महापुरुष मानंकर बाणी शुणु, आमर हृदय कोमल हो जाए। आमे अन्य मानंकु भल पाइबा शिखु एवं समस्तंक मध्यरे सेही परमात्मा को देखा चेष्टा करू। अनेक समय रे मनीष निज अहंकार रे एते अंध हो जाए जे से भूल एवं ठीक मध्यरे पार्थक्य जानी पारे नहीं। आजिकल दुनिया रे आमे एमिति बहुत खबर शुणा पाऊ। सेही पवित्र वातावरण रे बसिबा मात्रे आमर रक्तचाप नियंत्रित हुए, मनर चिंता दूर हुए एवं शरीर रे एक नुआ शक्तिर संचार हुए। जो माने सत्संगी से माने एहा केबे ना केबे अनुभव करथिबे। मन रे जेते भी दुख कष्ट थाए आमे जेतेबेले सत्संग रे जाई बसी जाऊ, आमर सबु भावना गुडी को दूर हो जाए। एहा केवल एक आध्यात्मिक अनुभूति नुहे, बरं एहा एक वैज्ञानिक सत्य मध्य। समूह प्रार्थना रे जेउ शक्ति थाए ताहा आम जीवन रो बड़ बड़ दुख को दूर कर दिए। जेउ माने भाबंती जे सत्संग केवल वृद्धा अवस्था जीवा कथा, से माने बड़ भूल करती। वास्तव में युवपीढ़ी यह सबुठारु अधिक आवश्यक, कारण यही बयस रे मन अति चंचल थाए एवं सत्संग ही सही मन को सठिक दिग देखाई थाए। सत्संगर प्रतिटी शब्द आम जीवन अंधकार को दूर करी ज्ञानर आलोक भरी दिए। तेणु जीवन समस्त व्यस्तता भितरु किछि समय बाहर करी सत्संग रे जोग देवा कथा। जोग देला परे आपण देखिबे आपणको दुनिया देखिबार नजरिया बदली जिवो एवं आपण एक शांतिमय तथा सार्थक जीवन अतिबाहित करिवे। आमे माने जेतेबेले सत्संगर आश्रय नेबा विश्वासर विजयी हुए एवं अहंकारर पतन हुए। प्राचीन कालर कथा, जेतेबेले दैत्यराज हिरण्यकश्यप निजर शक्ति बलरे समग्र संसार को भयभीत करी रखतिले। से निजकु भगवान बोली मानुथिले एवं चाहुथिले जे समस्ते केवल तांकरी नाम जप करंतु, किंतु तांकर निज पुओ बालक प्रहलाद थिले जणे परम भक्त। से सबुबेले सत्संग एवं हरिनाम रे मग्न रहुथिले। दिने हिरण्यकश्यप अति क्रोधित होई प्रहलाद को पचारिले, रे मूर्ख बालक, तू जे हरिनाम नेउछु से कहांती, केउठी अछंती से? प्रहलाद अति विनम्रतार सहित कहिले, पिता, से तो सबुठी अछंती, मो भितरे अछंती, आपणଙ୍କ भितरे अछंती एवं एही संसारर प्रतिटी कणिकारे से विद्यमान। हिरण्यकश्यप पाखरे थिबा एक पत्थर खंब को देखाई हसी कहिले, ताहेले कोन तोर सेही भगवान एही निर्जीव खंब भितर मध्ये अछंती? प्रहलाद अति दृढ़ विश्वास सह उत्तर देले, हां पिता, एही खंब भितर मध्ये अछंती। एहा सुनी अहंकारी हिरण्यकश्यप जेतेबेले सेही खंब को गुइठा मारिले, सेतेबेले सेही खंबटी फाटी गला एवं सेथिरु प्रकट हेले
ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ସେ ଅଧା ମଣିଷ ଏବଂ ଅଧା ସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଯାହା ପଥର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିନମ୍ରତା ନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନେକ ଅହଙ୍କାରୀ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଜଗାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ସଠିକ ପଥ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ କାହାଣୀ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗର ମହିମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳର କଥା। ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଦସ୍ୟୁ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରତ୍ନାକର। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୈନିକ କାମ। ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପାପ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଥରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ସପ୍ତର୍ଷି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ରତ୍ନାକର ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ବାହାର କର, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା କେବଳ କରୁଣା। ସେମାନେ ରତ୍ନାକରଙ୍କୁ ଅତି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ହେ ରତ୍ନାକର, ତୁମେ ଯେଉଁ ଏହି ପାପକର୍ମ କରୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ପାପ କରୁଛ ସେହି ପରିବାର କ'ଣ ତୁମର ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବେ? ରତ୍ନାକର ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁନିମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛ, ତାହା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରିଥିବା ପାପର ଫଳ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ରତ୍ନାକରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେହି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାପକୁ ଧୋଇଦେଲା। ମୁନିମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ରାମ ନାମ ଜପିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବନିଗଲେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି, ଯିଏକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅମର କାହାଣୀ ରାମାୟଣ ରଚନା କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ କୁସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ମଣିଷ ଦସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଜଣେ ପାପୀ ମଧ୍ୟ ମହର୍ଷି ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ବିଚାର ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନାକର ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଏକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମା ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନ କାଳ ବଦଳୁଛି। ଆଗେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ହେଉନି। ଏଇ ଯେ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିଦେଇଛି। ଯଦି ଖବରାଖବର ନେଇ ନିଜେ ସଙ୍ଗୀ ନ ହେଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମିଳିଯିବେ। ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତ ବ୍ୟାପୀ ଏହିପରି ହିଁ ତିଆରି ହୋଇ ଯଦି ଘରେ ଘରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଜୁଆର ଆଣାଯାଏ, କର୍ମୀମାନେ ନିଜେ ସାଧନ ଭଜନରେ ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଦୀକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ସଞ୍ଚାରଣ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁ ମଣିଷ ତିଆରି ହେବେ। ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଜଣେ ହୁଏତ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସାମୟିକ ତାହା ହୋଇପାରେ, ପରେ ସେ ଫେରି ବି ଆସୁଛି। ଏହିପରି ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସଂସ୍କାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ବାଧା ଦିଏ। ସେହି ସଂସ୍କାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଯିବା ମଧ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କର କାମ। ସବୁ ସମୟରେ ସଜାଗ ରହି ଚୌକସ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଭାବ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ବା ଅଭିଭୂତ ହୁଏ ନା,
ତାହା ହିଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ଫଳରେ ଆମର ମନର ଗ୍ରନ୍ଥିର ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଭୂତ ଜୀବନ ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ।